Good morning, friends. Myself Omkar Shendure, and I want to tell you preparation revision tips to crack engineering MPSC pre 2017. So let's start. Uh, about myself, I have completed BE Civil MTech IIT Roorkee in Structural Dynamics, and I have secured fourth rank in MPSC 2011 as Assistant Executive Engineer, Water Resource Department, Government of Maharashtra. As you know, from 2011, MPSC has uh, to crack MPSC, three steps are important. Okay, this time also you have three hurdles, that is pre, and after that 100 marks pre, mains 400 marks, and interview 50 marks. Now uh, let's discuss regarding this the pattern. As you know, already you know, Marathi 10 marks 10 questions, English 10 marks 10 questions, general studies 20 marks 20 questions, and engineering aptitude test 60 marks 60 questions. In all you have 100 questions, and the time in your hand is uh, that's 90 minutes. Okay, so all are multiple choice questions. Now let's discuss regarding how to do revision of MPSC pre-syllabus. First, I will concentrate on Marathi. Okay, so I think you have only 7 to 8 days in your hand. So first of all, whatever books you have used for Marathi, example Valambi or Balasaheb Shinde or any other standard book of Marathi, just revise the things which you have already read. Okay. Second, regarding English, uh, regarding English, you go through the grammar and all vocabulary, whatever you have read, you just revise the things. Now, if you see the general studies questions, previous year's general studies questions, you will find near about the subjects included in MPSC pre is economy, geography, modern history, and current affairs, and plus additional other subjects. But these four are main. So regarding general studies, you can see yes, regarding economy, this time out of 20 questions, you will find near about 3 to 4 questions on economy, 3 to 4 questions on modern history, 4 to 5 questions on geography, and 5 to 6 questions on current affairs. Okay, it may vary, this is my own opinion. So whatever you have already read, you just revise, you just go through the general studies point, just uh, see the things, just revise it. Okay, don't read new things now. Now let's see regarding engineering aptitude test. First important part is applied mechanics. In that, important is matrices topic. From that, at least two questions will be there regarding property of matrix or rank of matrix, such examples. Okay, engineering mechanics, you should know all syllabus subtopic points, so that it will be beneficial. Elements of civil engineering, for example, you can I can tell you theodolite, list count of theodolite, EDM, laser, total station, GPS, its applications and all. Okay, just revise the things what you have already read. Okay, different leveling for seeking various benchmarks, GIS software and all. Elements of mechanical, you should know small topics: heat transfer, Fourier's law of heat conduction, Newton's law of cooling. Okay, and remaining points: chain drives, types of gears, types of coupling. Similarly, in electrical, DC current, AC current. Okay, what is Kirchhoff's law? Where it is applicable?
three-phase circuits, three-phase voltage and current generation, star, delta connection, single-phase transformer. Such small points, subtopics you should know. This is regarding all this engineering aptitude. That's it. Now, how to study in last 1 week? तर आता अतिशय मला महत्त्वाचं सांगायचं आहे, थोडंसं मराठीचं येतो. जय महाराष्ट्र. हाऊ टू स्टडी इन लास्ट 1 week. तर सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा जो आहे तो आहे ह्या शेवटच्या 7 दिवसात रीड लेस, रिवाईज मोर. ओके. त्यानंतर मला आणखी महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे जेवढं तुम्ही रिवाईज कराल, जेवढं तुम्ही जे काय वाचलं असाल, आत्ता जे काय आपण सब्जेक्टची नावं घेतलो ते मॅक्सिमम रिवाईज करा. दुसरी गोष्ट मला सांगावीशी वाटते म्हणजे डोंट रीड न्यू थिंग्स नाव. आता तुम्हाला नवीन वाचण्यास वेळ अजिबात घालवू नका. भले तुमचे 2-3 क्वेश्चन्स मार्क वाढतील, पण ज्या गोष्टी तुमच्या रिवाईज न झाल्यामुळं एक्झाममध्ये कन्फ्युजन होण्याचे चान्सेस असतात. त्यामुळं मॅक्सिमम तुम्ही रिव्हिजनवरती भर द्या असं मला सांगायचं आहे. अँड तिसरा मुद्दा आहे मस्ट नो ईच अँड एव्हरी पॉईंट ऑफ सिलॅबस. तुमच्यासमोर सिलॅबस घ्या रिव्हिजनच्या वेळी. आणि इलेक्ट्रिकलचे जे काय आता समजा फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रिकल टॉपिक घेतले तर सगळे टॉपिक्स किर्चॉफ्स लॉ हे ते जे काय बाकीचे छोटे मोठे पॉईंट्स त्या ठिकाणी आहेत ते तुम्हाला माहीत असले म्हणजे किर्चॉफ लॉ कशाशी रिलेटेड आहे किंवा थर्मोडायनॅमिक्स मेकॅनिकलमधलं कशाशी रिलेटेड आहे तुमचा कुठला आहे हा बरेच पॉवर प्लांट्स, मशीन एलिमेंट्स, पॉवर ट्रान्समिशन डिव्हायसेस ह्याचे जे काय छोटे छोटे सब टॉपिक आहेत सिलॅबसचे हे तुम्हाला माहीत असले पाहिजेत. DC करंट, त्यानंतर AC करंट, व्होल्टेज, करंट जनरेशन, स्टार, डेल्टा कनेक्शन, बॅलन्स लोड ओनली हे छोटे छोटे प्लस सिव्हिल इंजिनिअरिंग जे आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे. लिस्ट काउंट ऑफ थेओडोलाइट, लिस्ट काउंट ऑफ EDM, लेझर, टोटल स्टेशन, GPS कशासाठी वापरतात, काय वापरतात, डिजिटल प्लॅनिमीटर त्याचा लिस्ट काउंट जे काय असतील ज्या सगळ्या छोट्या मोठ्या गोष्टी PCC, RCC, प्रिस्ट्रेस हे सगळं तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. आणि सर्वात महत्त्वाचं आणखी एक मला सांगावं असं वाटतं म्हणजे टाईम इज प्रिसियस, वेस्ट इट वाईजली. 7 दिवस राहिलेले आहेत, फोन स्विच ऑफ करा. पर सेकंद इज इम्पॉर्टंट. जेवढा वेळ तुम्ही छान रिव्हिजन कराल 12 तास, 13 तास, 14, 15 तासापर्यंत तेवढं तुम्हाला कॉन्फिडन्स प्री एक्झाम देताना असणार आहे. दुसरं आणखी एक मला सांगायचं आहे डेली तुम्हाला जर वेळ असेल रिव्हिजन होत असेल चांगली तर ॲटलिस्ट 2 to 3 hours तुम्ही मॅक्सिमम MCQ सॉल्व करा. जेवढे तुम्हाला शक्य आहेत तेवढे MCQ सॉल्व करा जेणेकरून एक प्रॅक्टिस चांगली होईल. जस्ट 10 तास MCQ सॉल्व करू नका पण ॲटलिस्ट 1-2 तास तरी MCQ डेली करायला काय हरकत नाही. व्हेरी इम्पॉर्टंट टिप्समध्ये मला आता ज्या काही ह्या टेक्निक आहेत त्या तुम्ही एक्झामच्या वापरायच्या त्या मला तुम्हाला सांगायच्या आहेत. एक तर आहे यूज एलिमिनेशन मेथड म्हणजे 4 ऑप्शनमध्ये 2 एलिमिनेट कसे करायचे हे मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देऊन पुढं सांगेन. पण यूज एलिमिनेशन मेथड. त्यानंतर टाईम मॅनेजमेंट इज मस्ट. बऱ्याच लोकांना कळत नाही की किती तासात किती क्वेश्चन झाले पाहिजेत. तर 90 मिनिटात तुम्हाला जर 90 मिनिट्समध्ये जर 100 क्वेश्चन करायचे असतील तर पहिल्या 30 मिनटामध्ये तुमचे 35 क्वेश्चन झालेले पाहिजे. ॲप्रॉक्सिमेटली 35 क्वेश्चन्स इन अ हाफ आवर असं झालंच पाहिजे. डोंट अप्लाय मटका टेक्नॉलॉजी. बऱ्याच लोकांना सवय असते की ऑप्शन्स आपले जे काय आहेत ते सोडायचे नाहीत, सगळे मार्क करायचे. पण निगेटिव्ह मार्किंग स्कीम आहे. 1/4 मार्क तुमचा कट होणार आहे. त्यामुळं 4 चुकले की 1 मार्क जाणार आहे. त्यामुळं प्लीज मटका टेक्नॉलॉजी एखादा क्वेश्चन आपल्याला येत नाही तर तो तसाच ब्लँक सोडा आणि पुढे जा. फिल प्रॉपर सर्क्युलर इन OMR सर्कल इन OMR शीट. ओके. ABCD जे काय सिरीज असेल तो व्यवस्थित मार्क करा कारण तिथंही चुका होतात. बी रिलॅक्स बिफोर अँड ड्युरिंग एक्झाम हेही अतिशय महत्त्वाचं आहे. बी कॉन्फिडंट अँड पॉझिटिव्ह. आता जेवढं तुम्ही केलेलं आहे जेवढं तुम्हाला करता येईल तेवढं तुम्ही ऑलरेडी बेस्ट केलेलं आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्हाला करता येणार नव्हतं आणि आता हे करूही शकणार नाही. त्यामुळे बी पॉझिटिव्ह. जे झाले ते स्वतःवरती आत्मविश्वास, स्वतःवरती विश्वास ठेवा. येस मी जे केलं ते बेस्ट केलेलं आहे. कीप ऑल रिक्वायर्ड थिंग्स विथ यू. एक्झाम्पल ॲडमिट कार्ड, ID कार्ड अँड इट्स झेरॉक्स, ब्लॅक बॉल पेन हवा आहे MPSCला आणि वॉटर बॉटल जे काय लागत असेल बाकीच्या गोष्टी. दॅट्स इट. त्यानंतर जस्ट एक कट ऑफ मी तुम्हाला जस्ट सांगतोय की मागच्याही 2011चा कट ऑफ जर तुम्ही बघितला ऑलरेडी तुम्हाला माहीत असेल तर जनरलचा 32चा कट ऑफ आहे आणि तोच 2015ला सुद्धा 30चा कट ऑफ आहे. फक्त ओपन जनरलचं जस्ट जनरली बोलतोय. याच्यावरून हे लक्षात येईल की साधारण आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जरी असले त्यावेळी टेक्निकल होतं, आता थोडंसं इलेक्ट्रिकल मेकॅनिकल ॲड झालेलं आहे, फक्त सिव्हिल होतं त्यावेळी, पण तरी पण 32-30 कट ऑफ लागतो. याचा अर्थ मला असं सांगायचं आहे की ह्यावेळी सुद्धा कट ऑफ काय खूप हेवी 70-80 लागेल असं काय नाही वाटत.
ॲक्च्युली ते सांगता येत नाही सध्या, पण तरी पण पेपरची जी काही क्वालिटी आहे मीडियम आहे, टफ लेवल, टफ मीडियम आहे की एकदम टफ आहे की इझी आहे, ह्या 3 कॅटेगरीमध्ये पेपर येण्याची शक्यता आहे. पण बऱ्यापैकी मीडियम पेपर असला तरी पण माझा जास्तीत जास्त मला असं वाटतं माझ्या मनाला की साधारण मॅक्सिमम एक 45 मेरिट जास्तीत जास्त लागेल ओव्हरऑल कॉम्पिटिशन आणि ह्या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास केला तर. पण त्याच्यापेक्षा जास्त ना, त्यापेक्षा कमीच येईल, पण 45 असा ॲव्हरेज मला वाटतो. पण एक हे माझं वैयक्तिक ओपिनियन आहे. नंतर हा एक मी जस्ट टाकला होता, इलेक्ट्रिकल सर्व्हिसेस प्री एक्झामचा होता, इथं 40 मेरिट लागलं होतं. ओके, जस्ट फ्यू फॅक्च्युअल क्वेश्चन्स एक 2 मिनिटात बघूया. MPSC 2011मध्ये विचारलेले आहेत. द स्कीम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान वॉज अप्रूव्ड बाय द कॅबिनेट इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन. आता सिव्हिल इंजिनिअरिंगमधल्या बऱ्याच मुलांना हे येणार नाही 100%, म्हणजे अगदी थोडेच असतील जे राज्यसेवा UPSCची तयारी करतात किंवा अशा लोकांना येईल, पण बऱ्याच लोक किंवा चुकून वाचला असेल तर. पण हे खूप फॅक्च्युअल क्वेश्चन आहे, त्यामुळे हा स्किप केलेला चांगला. किंवा दुसरा क्वेश्चन उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर वेन वॉज द रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया एस्टॅब्लिश. आता आपल्याला आपल्या गर्लफ्रेंडचा वाढदिवस लक्षात राहत नाही, आता RBI कधी एस्टॅब्लिश झालं हे सांगणं फार कमी लोकांना जमेल. दॅट्स इट, जाऊ दे, चेष्टेचा भाग सोडून द्या. पण दुसरा आणखी एक क्वेश्चन बघायला गेलं तर आर्टिकल डॅश कंटेन स्पेशल प्रोव्हिजन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ आसाम, नागालँड अँड मणिपूर. आन्सर आहे 371. पण ते किती लोकांना माहीत आहे, हा एक महत्त्वाचा म्हणजे MPSCचा खूप फॅक्च्युअल क्वेश्चन म्हणावा लागेल. ओके, जस्ट एक माहितीसाठी. आता इंग्लिशचे पण असे 2-3 एक्झाम्पल आहेत, तर मी जास्त एक्सटेंड न करता तुम्ही जस्ट वाचून घ्या आणि बघा. 52चा आन्सर आहे प्रोबॅबिलिटी 2, आणि 59चा आन्सर आहे 4 निम्बलनेस. आपल्याला चारही इंग्लिशचा प्रॉब्लेम काय, आपल्याला चारही बरोबर वाटतात, तर ते समजावून घ्या. ही वोन द कंटेस्ट बिकॉज ऑफ हिज ॲजिलिटी. तर ॲजिलिटीचं क्लेवरनेस असेल, स्किल पण असेल, स्ट्रेंथ पण असेल, सगळं वाटतं, पण आन्सर निम्बलनेस आहे. ओके, म्हणजे त्याचं चपळपणामुळं त्याचा निम्बलनेसचा अर्थ. ओके, तर आता ही जी आहे इलिमिनेशन मेथड मी तुम्हाला म्हणत होतो ते 1-2 मिनिटात सांगतो. त्यात भारतीय राष्ट्रीय उत्पन्नाची गणना करण्याचे कार्य कोणत्या संघटनेकडे सोपले आहे. ऑलरेडी लोकल स्टॅटिकल ऑर्गनायझेशन तर नसणारच आहे, स्टेट स्टॅटिस्टिकल ऑर्गनायझेशन पण नसणार आहे. राहिली कुठली, सेंट्रल स्टॅटिस्टिकल ऑर्गनायझेशन, त्याला CSO असंही म्हणतात. नन ऑफ द अबो पण नसणार आहे. त्यामुळे 2 लिमिट केले की तुम्हाला एक लक्षात येऊ शकतं की CSO असू शकतं. ओके, कारण सेंट्रल लेवलचं आपल्याला जर नॅशनल इन्कम गणना करायची असेल इंडिया लेवलची तर सेंट्रलच असणार. तसं सहारा वाळवंट कोणत्या खंडात आहे, ही MPSCचीच क्वेश्चन मी जस्ट एक्झाम्पल म्हणून घेतोय. तर ते ऑब्व्हियसली न्यूझीलंड आणि एशिया तर नसणार आहे. राहिला फक्त विषय आफ्रिका आणि दक्षिण आफ्रिका आणि उत्तर आफ्रिका. आन्सर इज नॉर्थ आफ्रिका. दॅट्स इट. एलिमिनेशन मेथडनं असे तुम्ही करू शकता. हे इंग्लिशचे एक एक्झाम्पल आहे आणि लॉजिकनं सुद्धा सोडवता येतात. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर रायझिंग प्रायसेस इन इंडिया. तर तुम्ही त्याचा स्टडी करा, नेमका अर्थ समजावून घ्या, तर लक्षात येईल की डिक्लाइन इन ॲग्रिगेट डिमांड हे त्याचा आन्सर आहे. की ॲग्रिगेट डिमांड जर कमी झाली तर प्रायसेस राईजचं कॉज नसणार आहे. डिक्लाइन झाली तर प्राईस राईज होणारच नाही. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर रायझिंग प्रायसेस इन इंडिया, असा क्वेश्चन होता. इकॉनॉमीचा क्वेश्चन आहे हा. आन्सर डिक्लाइन इन ॲग्रिगेट डिमांड झालं तर कॉज फॉर रायझिंग प्रायसेस होणार नाही. तर यू कॅन स्टे कनेक्टेड विथ मी. माय ईमेल ID omkarshindure@gmail.com. FB वरती सुद्धा मी आहे, तुम्ही मला फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवून SMS वगैरे जे काय मेसेज पाठवू शकता. आणि माझा व्हॉट्सॲप नंबर आहे 7588868673. तुम्ही मला मेसेजही करू शकता, बट ओन्ली मेसेज करू शकताय आणि मी तुम्हाला रिप्लाय नक्की देईन. दॅट्स इट. थँक्यू अँड ऑल दी बेस्ट.